صبح رسول جو آئے رسول جا سے اٹھے. بڑی توجہ ہے میرے سامنے. صبح رسول جو آئے رسول جا سے اٹھے. مقام مریم و سارا صبح بطول چکے. بہت توجہ کا طلبگار. مقام مریم و سارا صبح بطول چکے. خدا بھی کہتا ہے جبریل جا کے چولہا چلا. خدا بھی کہتا ہے جبریل جا کے چولہا چلا. حسین روئے نہ سجدے سے نہ بطول اٹھے. حسین روئے نہ سجدے سے نہ بطول اٹھے. مخدومہ کونین اس کائنات کی جتنی عزت مافیدیاں ہیں جو خود مخدومہ ہیں لیکن ان کی خادمہ ہیں. جتنی عزت مافیدیاں اس کائنات جو خود مقام مخدومہ پہ فائز ہے لیکن وہ ساری اس بی بی کی خادمہ ہیں. واللہ باخدا اکلوتی فضیلت. دو انداز سے پڑھوں گا. اس کائنات میں اکلوتی فضیلت جو جناب سیدہ مخدومہ کونین صلوات اللہ وسلام علیہا کا ختم ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یکجا فضیلت کائنات میں منبر کی ذمہ داری سے کائنات میں کوئی بی بی اس بی بی کی برابری نہیں کر سکتا. میں نے جملہ کہہ دیا میرے سامنے نے سن لیا. یعنی عزت دار بی بیاں جنہیں خالق کائنات میں رتبے عطا کی گئی کسی کا مرتبہ اور مقام کوئی بھی ہو لیکن واللہ باخدا سب کے رتبے اسی کی گزرگاہوں میں ختم ہو جائے. کیوں؟ یہ فقط میرا دعویٰ ہے نہیں. آؤ پہلی دلیل وصول کرو. سب سے پہلا شرف بھائی صاحب اپنی دلیل پر جو دینے لگا ہوں سب سے پہلا شرف یہ ہے کائنات کے عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ فاطمہ بضعۃ منی. لوگوں یاد رکھو یہ میرا جز ہے. یہ میرا جز ہے. کیا ہے جی؟ یہ میرا جز ہے. جس آقا کا پیراہن اطہر مزمل بن جائے. جن کا پیراہن اطہر مزمل بن جائے. جس کی پاپوش پاک کی عظمت ہو کہ قرآن کہے لا اقسم بہذا البلد. جس کی جبین نیاز کی شان میں قرآن یاسین کہے. جس کے رخساروں کو قرآن ودوحا کہے. جس کی زلفوں کو قرآن واللیل کہے. جس کے سینے کو علم نشرہ کہے. اب جاگنا کس تخت رات میں کھوئے ہو اس بی بی کی عظمت کا کیا کہنا جو اس کا جز ہے. اور جز سے کل عیاں ہوتا ہے. جز سے کل عیاں ہوتا ہے. نہیں سمجھے ابھی بھی آسان کر دوں منزل آپ کے لیے. مصحف قرآن سے سورہ کوثر ہی اٹھا دو. مصحف قرآن سے سورہ الکوثر ہی اٹھا لو. جتنا احترام تم پر قرآن کا واجب ہے اتنا ہی احترام سورہ کوثر کا بھی واجب ہے. میرے سامنے نبی بھی لگتا ہے اس انداز سے جس انداز سے اللہ کے آج میں ٹھیک نہیں ہوں. طبیعت آج بہت ناساز لیکن میں اللہ کے فضل سے کمی نہیں رکھوں گا انشاءاللہ. لیکن آپ نے جو وصول کرنا ہے وہ آپ نے وصول کرنا ہے. کیا؟ مصحف قرآن سارے کا سارا لاجواب ہے. سارے کا سارا لاجواب ہے. لیکن فقط سورہ کوثر بھی سامنے ہو تو اسی طرح احترام لازم ہوگا جیسے قرآن کا احترام لازم ہے. اور جس طرح سے قرآن سارا ہو تو بھی قرآن ہے. سورہ کوثر ہو تو بھی قرآن ہے. اسی طرح کل ہو تب بھی کل ہے. جز ہو تب بھی کل ہے.
समझ आएगी बात मेरे सामने को? मैंने आसान मंजिल आप तक पहुंचा दिया। बड़े दकीक और लतीफ नुक्ते को दूसरी फजीलत सुनते जाओ। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम तक जितने अजीम शान नबी और रसूल अलैहिस्सलाम आए, मेराज की शब सब कितार दर कितार खड़े हैं। किसके इस्तकबाल के लिए? कायनात के अजीम शान रसूल के इस्तकबाल के लिए। जुमला बदलू, रिसालत कुल के इस्तकबाल के लिए। सबकी रिसालत जुज़वी हैं, लेकिन यहाँ रिसालत कुल है, यानी मेरे आका की जात पर रिसालत तमाम, नबूवत तमाम। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम जिस आका की इस्तकबालिया बनकर शबे मेराज कितार दर कितार खड़े हों, जिसके इस्तकबाल करने वालों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा और यहया अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया खड़े हो, रसूल खड़े हो। गौर करना मुसलमान, वो जिसके इस्तकबाल को खड़ा हो जाए। कभी गोशाए तन्हाई में बैठ के सोचना, जिस दस्ते दराज तक तुम्हें ले जाना चाहता हूं, कभी सोचना कि वो जिस बीबी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो, वो इज्जतवार खातून जन्नत। मैंने जिसकी बात की थी ना, नुक्ता मैंने समझा दिया। आगे इस मंजिल से बढ़ जाओ। अल कौसर, अल कौसर, बड़ी तवज्जो रहे। कभी जाज़बियत देखी है, यानी जिस पे किसी का लुत्फ हो और वो उसे मोहब्बत से तवज्जो से देखता रहे, तो अगर बंदे को अल्लाह ने जाज़बियत दी है तो वो उसके अनवार को जज़ब करता है। बड़ी तवज्जो रहे मेरे सामने, बड़ी तवज्जो रहे। दलील चाहिए ना, दलील भी दूंगा। खालिक कायनात ने सूरज को एक कैफियत अता की है। सूरज का एक नूर है, चांद उसके नूर को जज़ब करता रहता है। जब सूरज गुरूब होता है तो चांद तुलू हो जाता है, क्योंकि उसने उसके नूर को जज़ब कर रखा है। बड़ी तवज्जो रहे, बड़ी तवज्जो रहे मेरे सामने की। यानी जब किसी के नूर को जज़्ब किया जाए तो फिर उसका परतो, उसकी तजल्ली के अनवार उसके वजूद में नजर आना शुरू हो जाते हैं। कुर्बान जाऊं इस इज्जतवार बीबी की अजमत पर। किस कदर लुत्फ से मेरा प्यारा रसूल अपनी शहजादी को देखता होगा कि देखने वाले कहते हैं हूबहू सीरत में, हूबहू किरदार में, हूबहू गुफ्तगू के अंदाज में, हूबहू कलाम तकल्लुम के अंदाज में, सुखन में, अंदाज में, चाल में, गुफ्तार में, किरदार में हमने सैयदा से बढ़कर किसी को रसूल पाक के मुशाबे नहीं पाया। किसी को सैयदा का बढ़कर, सैयदा की जात से बढ़कर किसी के पैकर को अल्लाह के हबीब के मुशाबा क्या जी नहीं पाया। गौर कर, बात यहाँ रुकी नहीं, बात जरा जागना, बात यहाँ रुकी नहीं। आगे बढ़ जाऊं, आगे ये पैकर सिमट कर फिर नक्शा रिसालत और कर हसनैन की शक्ल में पूरा हुआ है। पता नहीं किस दस्ते दराज में खोए हो। बार बार जरा जागना, इस मंजिल से भी अगली मंजिल है। फिर सैयदा के बच्चों की अजमत बयान हो रही है, किस तरह से ये नूरे रिसालत को जज़ब करते हैं। फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, परवरदिगार सबसे महबूब मुझे नाना की जात थी, लेकिन मेरा बचपन था जब मेरे नाना ने ज़ाहिरी तौर पे पर्दा कर लिया। अब एक ऐसा पैकर अता फरमा हूबहू मेरे नाना की तस्वीर हो। फिर पैकर रिसालत ने लिबादा होगा शबी का शहजादा अली अकबर की शक्ल में। अभी भी नहीं पहुंचे जिस मंजिल तक मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। शायद पहले कभी इस तरह से आपने अज़मत बतूल न सुनी हो। जरा जागना, फिर सफर कर रही
ماہ بی بی کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے، اور بار بار پیکر رسالت جس کے گھر میں پلٹ پلٹ کے نور بن کے آتا. کیوں یہ ایسا کوئی لطف آیا جس مجھ سے بار بار شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار حضور کی شباہت جس کے بچوں میں سفر کر رہی ہے.